परमेश्वर का वचन कहता कि मैं चाहना जिस तरह तू आत्मिक उन्नति कर रहा आ, मैं चाहना तू हर हिस्से दे विच उन्नति कर और तू भला चंगा रह, हर हिस्से दे विच उन्नति कर। अज एक व्यक्ति कहता मेरी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, पर अपने आप तो पुछो कि तुसी आत्मिक उन्नति करन दे लई की क्रियावां नूं कर रहे हो। आत्मिक उन्नति करन दे लई तुहानूं आत्मिक क्रियावां नूं करना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। पहला स्टैप की आ, पहला पॉइंट की आ, उस पॉइंट नूं लिखो वर्शिप। अज किन्ने लोग आ जिहड़े पहला आके वर्शिप नूं अटेंड करदे आ। बाइबल च लिखिआ जदों तुसीं वर्शिप कर रहे हो, अज इंसान कहंदा मेरी आत्मिक उन्नति होवे, मैं आत्मा च वधना चाहना, मैं आत्मा च अपनी उन्नति नूं देखना चाहना आ। पर उन्हों ये पूछना चाहिए मैं आत्मिक उन्नति के लिए कर की रहा हाँ कि मैं वर्शिप दे विच पहला जाके वर्शिप नूं अटेंड करदा हाँ। क्योंकि परमेश्वर के वचन च की लिखा आ कि जदों तुसीं वर्शिप करदे हो, आराधना करदे हो, खुदा दी महिमा नूं करदे हो, स्तुति करदे हो, नच के हाथ अपने हत्थां नूं उठा के हृदय तो खुदा नूं प्रसन्न करदे हो, हालात जो मर्जी आ तुहाडे, चाहे तुसीं बीमारी दे विच हो, घर दे विचों तुसीं जिस तरह मर्जी हो, पर तुसीं आके खुदा दी वर्शिप नूं करदे हो, परमेश्वर दी महिमा करदे हो, स्तुति करदे हो, हर हालात दे विच खुदा नूं तुसीं धन कहंदे हो, उहनूं कहंदे परमेश्वर मैं तेरी आराधना करदा, मैं तेरी वर्शिप करदा, मैं तैनूं धन कहना आ, तू ही महान आ, तू भला परमेश्वर आ। तुसीं वर्शिप नूं करदे हो, जदों तुसीं वर्शिप करदे हो तां परमेश्वर दा वचन कहंदा स्तुति आराधना दे विच मेरा आत्मा विराजमान हुंदा। जदों तुसीं उस आत्मिक क्रिया नूं करदे हो तां तुहाडी लाइफ दे विच अभिषेक उतरदा आ और उस अभिषेक दे द्वारा तुहाडे बंधन जिहड़े आ ओह टुੱਟਦੇ आ। तुसीं देखिआ होना कई लोग टेस्टमनी नूं दिंदे आ कि असीं वर्शिप कर रहे सी, अचानक वर्शिप कीती, खुदा दे आत्मा ने सानूं छूया और असीं अपनी लाइफ दे विच इस ब्लैसिंग नूं लिया, इस छुटकारे नूं लिया, इस बीमारी तो असीं आज़ाद होए। कुछ तुहाडीआं टेस्टमनी जदों तुसीं वर्शिप करदे हो उदों तुहाडीआं टेस्टमनीज़ बनदियां। इसलिए लगातार पहला आके वर्शिप नूं अटेंड जरूर करना तां तुहाडी आत्मिक उन्नति होएगी। सैकेंड पॉइंट की आ गैर भाषा दे विच प्रार्थना करनी, अन्य भाषा दे विच प्रार्थना करनी। ये तो खुदा दा वचन कहंदा आ कि जदों तुसीं गैर भाषा च प्रार्थना करदे हो, अन्य भाषा च प्रार्थना करदे हो तां तुसीं अपनी आत्मिक उन्नति करदे हो। जदों तुसीं गैर भाषा बोलदे हो तुसीं अपनी आत्मिक उन्नति करदे हो, तुसीं अभिषेक दे विच वधदे हो और उस अभिषेक दे नाल तुहाडी आत्मिक उन्नति हुंदी आ और तुहाडे बंधन टुੱਟਦੇ आ। तुसीं उस डायरैक्शन उस अगवाई नूं पांदे हो जदों तुसीं आत्मिक उन्नति करदे हो और तुसीं जदों गैर भाषा दे विच बोलदे हो तुसीं खुदा दी आवाज़ नूं सुण पांदे हो, परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं लीड करदा आ। फिर तुसीं उस जगह दे उत्ते पहुंच पांदे हो जिथे परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं पहुंचाना चाहता है। थर्ड पॉइंट की आ समर्पण, अपने आप दे लई मरना। अज किन्ने लोग आ जिहड़े समर्पण दे विच चल रहे आ। समर्पण, अपने आप दे लई मरना, अपनी मैं दे लई मरना, अपने आप दे लई मरना। जिस तरह परमेश्वर दे दास ने कुछ समय पहला वर्ड दिता सी, वचन दा प्रीच कीता सी कि जिन्ना तुहाडी लाइफ दे विच समर्पण होएगा उन्ना तुसीं अपनी लाइफ दे विच परिवर्तन नूं देखोगे। कि तुसीं अपने आप दे लई मर रहे हो, कि तुसीं अपने आप दे लई मर रहे हो। अपने आप तो पुछो कि मैं इस क्रियावां नूं कर रहा जां मैं अपने आप नूं ही खुश कर रहा हां, कि मैं अपनी शरीरिक अभिलाषां दे लई मर रहा हां, कि मैं आत्मिक क्रियावां नूं कर रहा हां। ये पुछो अपने आप तो। जदों तुसीं समर्पण दे विच जांदे हो, अपने आप दे लई मरदे हो, अपने हर हिस्से दे विच, तां तुसीं आत्मिक उन्नति नूं करदे हो। नैक्सट पॉइंट की है सेवा करनी। अज लोग सेवा नूं नॉर्मल समझते आ, पर नो, सेवा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि मसीह च कीती गई मेहनत, कीती गई सेवा, मेरे लिए उठाई एक भी दरी जिहड़ी आ, एक भी चेयर तुसीं साफ करदे हो तां परमेश्वर तुहानूं देखदा आ, सेवा का प्रतिफल मिलता आ। क्योंकि मेरी लाइफ की जीउंदी जागदी टेस्टमनी है कि सेवा तुहाडी लाइफ दे विच टेस्टमनीज़ नूं दिंदी आ, तुहाडी लाइफ नूं ब्लैस करदी आ, तुहानूं उच्चा करदी आ। किन्नी वारी अनाउंसमेंट्स कीतियां जांदियां कि इत्थे सेवा दे लई जरूरत आ। किन्ना तुसीं आके सेवा करदे हो, किन्ना तुसीं एक हफ्ते दे विच एक दिन आके भवन दे विच सेवा करदे हो। बहुत सारे काम हुंदे, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कीती जांदी आ, बहुत सारी सेवा दे लई अनाउंस कीता जांदा कि सेवा दे लई लड़कियां दी जरूरत है, लड़कियां दी जरूरत आ, तुहाडी जरूरत आ भवन नूं, परमेश्वर नूं तुहाडी जरूरत आ, पर तुसीं उठदे नहीं हो। सेवा तुहाडी लाइफ दे विच तुहानूं ब्लैस करदी आ, सेवा का रिजल्ट मिलता आ, पर इस तरह भी नहीं आ कल्ला सेवा करना। और अज लोग सेवा करते हैं, उन्होंने लाइफ पवित्रताई दे विच नहीं आ। सेवा करी जाओगे, लाइफ पवित्रताई च नहीं होवोगे, सेवा दे विच भी लड़कियां नूं देखोगे, लड़कियां नूं देखोगे, तां ओह सेवा तुहाडी व्यर्थ आ।
सेवा करोगे। कई लोग अज की कहते मैं सेवा करदा मेरी लाइफ च कुछ नहीं हुंदा, पर उन्होंने अपनी लाइफ नूं चेक करन दी जरूरत है कि मैं सेवा कर रहा, कि मैं पवित्रता च रह के सेवा कर रहा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सेवा करते हो पवित्रताई च रह के अपने शरीर ਨੂੰ जीवित पवित्र ਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ बलिदान करते हो ਤਾਂ ਉਹ सेवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ सेवा ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। इसलिए डिसीजन लेना ये थोड़ी एक आत्मिक क्रिया आ कि मैं खुदा दे भवन दे विच सेवा नूं करना आ। अपने आप नूं पुछना मैं आत्मिक उन्नति दा चाहना आ कि मैं सेवा करदा आ। अगर मैं आत्मिक उन्नति नूं चाहती सी, मैं चाहती सी परमेश्वर मैं अपनी आत्मिक उन्नति करनी आ, मैं मंथ दे विच एक बारी भवन दे विच जाके पूरा दिन सेवा करती सी, जो ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुकी हां। संडे मॉर्निंग जल्दी जाके मैं खुदा दे भवन च सेवा करती सी, और सचमुच आपां देखिया कि जदों आपां सेवा करदे आ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੇਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਚੋਂ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਓਗੇ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਲਓ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਗੂਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਅਗੂਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ? ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਆ।
ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਆ, ਭਲੇ ਆ, ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲਿੰਗਸ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।